Remember where we stopped. நாம் எங்கே நிறுத்தினோம் என்று உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன். Today I am going to ask only one question. இன்றைக்கு ஒரே ஒரு கேள்வி மாத்திரம் கேட்க போகிறேன். And the question is, கேள்வி என்னவென்றால், who can tell me the four main divisions of Haggai? ஆகாயினுடைய 4 முக்கியமான பகுதிகளை யார் சொல்ல முடியும்? No, the overall outline, main division. I have given the 2 chapters, 4 messages. Right? Anybody? There. Well, conviction, courage, cleanliness, consummation. Right. Right answer. And references? Okay. Conviction, chapter 1. Okay, conviction, chapter 1. Then courage, chapter 2, verses 1 to 9. Okay, please remember it. Try to remember, all right? Okay, then the cleanliness, chapter 2, verses 10 to 19. Then consummation, that is chapter 2, verses 20 to 23. Clear? So at least we should have the outline. Don't forget that. Everybody should. I will ask everybody. Right? At the end நான் எல்லோரையும் கேட்பேன், எல்லோரும் சொல்ல வேண்டும். At the end of the class, I will ask every person who is here to tell the outline of the book of Haggai. இந்த புத்தகத்தினுடைய முக்கிய காரியங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று கடைசியிலே நான் அனைவரையும் கேட்பேன். Okay, because it is important. Once you study a book, you should know something very specifically about that. ஒரு புத்தகத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது அதிலிருந்து சில குறிப்பிட்ட காரியங்களாவது நமக்கு தெரிந்திருக்க You வேண்டும். should know it. நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். It's not simply we just learn something and going away. ஏதோ வருகிறோம், கேட்கிறோம், படிக்கிறோம், சென்று விடுகிறோம் என்று இருக்கக்கூடாது. So we should remember it, we should know it. Afterwards, when somebody tells you about Haggai, all these things should come to your mind. நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இன்னொரு தருணத்தில் வேறு யாராவது ஆகாயின் புத்தகத்திலிருந்து பிரசங்கம் செய்யும் போது இந்த காரியங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய நினைவிலே வர வேண்டும். Is it clear? Okay. Now we are getting into the second message. இப்பொழுது இரண்டாவது செய்திக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்கிறோம். Chapter 2, இரண்டாம் அதிகாரம், verses 1 to 9. 1 to 9 வசனங்கள். It is the message of courage. இது தைரியத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி. Right? This is what we are going to see today. இந்த காரியத்தை தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம். Now, another question, no mark for this question. இன்னொரு கேள்வி, இதற்கு மார்க் எல்லாம் கிடையாது. Okay, this is just a general knowledge. இது சகஜமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி, பொதுவான கேள்வி. So that you have noted, no? That mark. Okay. Who found the filament, the bulb? பல்புக்கான ஃபிலமெண்டை கண்டுபிடித்தது யார்? Okay, very good. Okay. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன். Thomas Alva Edison. You should know, right? Every children should know, right? Okay. Others also should know. Okay, Thomas Alva Edison. He found the filament. That's the reason why we are able to see the light. பல்பிலே வரக்கூடிய ஃபிலமெண்டை தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்பவர் கண்டுபிடித்தார். அந்த கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக தான் நாம் வெளிச்சத்தை காண முடிகிறது. Do you know anything about this finding that he made? அவர் எப்படி கண்டுபிடித்தார் என்று அந்த கண்டுபிடிப்பை குறித்து யாருக்காவது தெரியுமா? Have you read anything about it? அதை குறித்து ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Yeah. చెప్పు. He tried many times and it not worked out. Last time. How many times? 100. Okay, fine. Okay. அநேக முறை முயற்சி செய்து தோல்வி அடைந்தார். கடைசியில வெற்றி கண்டார். Yes, he has a very good idea about it. Yeah. So the matter is, he tried many times, again and again to find out this filament. இந்த ஃபிலமெண்டை கண்டுபிடிப்பதற்கு எத்தனையோ முறை மறுபடியும் அவர் முயற்சி செய்தார். One day he had completed his 10,000 try to find the filament. அந்த ஃபிலமெண்டை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு நாளிலே 10,000வது முறை அவர் செய்து முடித்தார். Right? The 10,000th time he finished. 10,000வது முறை. And he returned home. வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தார்.
when he arrived at home at the night, இரவிலே வீட்டிற்கு அவர் திரும்பி வந்தபோது his wife asked him, அவருடைய மனைவி அவரை பார்த்து கேட்டார்கள், are you not discouraged? நீ பலவீனம் அடையவில்லையா? சோர்ந்து போகவில்லையா? Are you not discouraged? நீ சோர்ந்து போய் இருக்கிறாயா? 10,000 times you tried to find out the filament, but not successful. 10,000 முறை அந்த ஃபிலமெண்டை கண்டுபிடிக்க நீ முயற்சி செய்தால் ஆனால் வெற்றி அடையவில்லை. Are you not discouraged? நீ சோர்ந்து போகவில்லையா? Then this Thomas Alva Edison said like this. தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இப்படியாக சொன்னார், Discouraged? சோர்வா? No, not at all discouraged. இல்லவே இல்லை, நான் சோர்வு அடையவே இல்லை. I understood there are 10,000 ways things cannot work out. 10,000 விதமாக காரியங்கள் நடக்காது என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். I am not discouraged. நான் சோர்வடையவில்லை. Right? Since I tried 10,000 times, I could understand that these 10,000 times this will not work out. 10,000 முறை முயற்சி செய்த பிற்பாடு இந்த 10,000 முறை நான் செய்த விதத்திலேயும் இது வேலை செய்யாது என்று புரிந்து கொண்டேன். So he said, I learned, I understood 10,000 times these things cannot work out. அவர் சொன்னார், 10,000 முறை நான் கற்றுக்கொண்டேன் இந்த முறைகள் வேலை செய்யவில்லை என்று. So I am not discouraged. நான் சோர்வடையவில்லை. So many times when people ask you, are you discouraged, what do you say? அநேக முறை ஜனங்கள் நம்மை பார்த்து நீ சோர்வடைந்திருக்கிறாயா என்று கேட்டபோது நாம் என்ன சொல்லுவோம்? Maybe you must have tried something for one time or two times. ஒரு முறை இரண்டு முறை முயற்சி செய்திருப்போம். If somebody asks you, are you discouraged? யாராவது உங்களை பார்த்து நீ சோர்வடைந்திருக்கிறாயா? Immediately we will say, yes, we are discouraged. உடனே ஆமாம் சோர்வடைந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். Isn't it? இல்லையா? That means அப்படி என்றால் we do not have the quality of perseverance. அதை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த பொறுமை நம்மிடத்தில் இல்லை. Yes. So perseverance is becoming an outdated reality in the life of many people today. அநேக விசுவாசிகள் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே பொறுமை என்பது நாம் Outdated, not. இனி அவசியமில்லை என்கிறது போல நாம் நடந்து கொள்கிறோம். That means, see, we are living in a world where we want everything to happen instantly. உடனே நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Everything instant, that is what our concept is. எல்லா காரியங்களும் உடனே நடக்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையோடு இருக்கிறோம். Isn't it? இல்லையா? If everything happen instantly, we are very happy. எல்லாம் உடனே நடந்தால் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம். If things are not working instantly, உடனே காரியங்கள் நடைபெறவில்லை என்றால் what happen? என்ன நடக்கிறது? We are discouraged. நாம் சோர்வடைகிறோம். That's the problem. அதுதான் பிரச்சனை. That is not what the Lord is expecting from the believers. விசுவாசிகளிடத்திலிருந்து தேவன் எதிர்பார்க்கிறது அப்படிப்பட்ட காரியம் அல்ல. The Lord wants all of us to have perseverance in relation to each and every areas of our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய எல்லா கட்டங்களிலேயும் நம் அனைவருக்கும் பொறுமை இருக்க வேண்டும், சகிப்புத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். It is easy to start a new diet, isn't it? ஒரு புதிய உணவு முறையை ஆரம்பிப்பது மிகவும் சுலபமான ஒரு காரியம். Today so many people introduces new diets, isn't it? இன்றைக்கு அநேகர் விதவிதமான உணவு முறைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள். Okay, whole day one diet and some special items are there. ஒரு நாளுக்கு முழுவதுக்கும் ஒரே வேளை உணவு, சில குறிப்பிட்ட காரியங்கள் அதில் இருக்கும். And like that so many diets are introduced. இப்படியாக அநேக உணவு முறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. Some of us also have tried some of the diets, isn't it? நாம் சிலரும் கூட சில உணவு முறைகளை முயற்சி செய்திருக்கிறோம் இல்லையா? So now if you go for நேச்சுரோபதிக்கு சென்றால் what they say? என்ன சொல்வார்கள்? Don't touch any non-veg or anything. இறைச்சியை தொடவே வேண்டாம். And if you eat the non-veg, நீங்கள் இறைச்சியை சாப்பிட்டால் next day you should fast. அடுத்த நாள் நீங்கள் உபவாசம் இருக்க வேண்டும். So many people go for that. அநேகர் அதற்கு செல்கிறார்கள். But what happened? என்ன நடக்கிறது? 1 day, 2 day, 1 week, 1 month they may go on.
ஒரு நாள், ஒரு வாரம், ஒரு மாதம் செல்லுவார்கள். But when they see the things, the food that they like, love, enjoy, அவர்கள் சந்தோஷித்து களி கூர்ந்து அவர்களுக்கு பிடித்த உணவை பார்க்கும் பொழுது what happened? Huh? என்ன நடக்கிறது? We forget our diet, isn't it? நம்முடைய உணவு முறையை மறந்து விடுகிறோம். So it is easy to start a diet, but we won't continue in that. உணவு முறையை ஆரம்பிப்பது என்பது சுலபமான ஒரு காரியம், ஆனால் அதை தொடர்ந்து செய்வது ஒரு கடினமான காரியம். How many of you do exercise? எத்தனை பேர் உடற்பயிற்சி செய்கிறீர்கள்? How many? How many of you started doing exercise? எத்தனை பேர் உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள்? How many? Nobody. Never did any exercise. Right. Okay. We start doing exercise. உடற்பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். What happened? என்ன நடக்கிறது? When muscle pain, some other pain, சதை வலிக்கும் பொழுது what happened? என்ன நடக்கும்? We will stop. எல்லாவற்றையும் நிறுத்தி விடுகிறோம். Tomorrow, otherwise day after tomorrow. நாளைக்கு பார்க்கலாம், இல்லது நாளை கழித்து பார்க்கலாம். I also started walking in the morning so many times. நானும் காலையிலே நடப்பதை ஆரம்பித்தேன் அநேக முறை. I started so many times. அநேக முறை. But I could not continue. ஆனால் அதை தொடர்ந்து செய்ய முடியவில்லை. That is why I started so many times. அந்த காரணத்தினால அநேக முறை நான் ஆரம்பித்தேன். All right. Anyhow, it is very easy to start a new form of exercise or anything. ஒரு புதிய உடற்பயிற்சி முறையை எதுவாக இருந்தாலும் ஆரம்பிப்பது மிகவும் சுலபமானதுதான். But to continue it, it is not easy. ஆனால் அதை தொடர்ந்து செய்வது என்பது சுலபமானதல்ல. We need perseverance. நாம் அதை தொடர்ந்து செய்ய பொறுமை இருக்க வேண்டும். So that is the problem with many of the individuals today. இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அநேகருக்கு இதுதான் ஒரு பிரச்சனையா இருக்கிறது. Not just in relation to our physical lives, even in relation to our spiritual life also, we lack perseverance. That's the reason why we are many times discouraged in our lives. நம்முடைய சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கை அல்ல, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலேயும் நாம் பொறுமையை இழந்து போகிறோம். அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கிறது. It is very easy to get married, right? திருமணம் செய்து கொள்வது என்பது மிகவும் சுலபமான ஒரு காரியம். Youngsters likes to do that, right? வாலிபர்கள் அதை செய்ய விரும்புவார்கள். It is easy to get married also. திருமணம் செய்து கொள்வதும் சுலபமான ஒரு காரியம். But after the marriage, திருமணத்திற்கு பிற்பாடு how do you feel? எப்படி நீங்கள் உணர்கிறீர்கள்? Both husband and wife, not just husband alone or wife alone. சகோதர சகோதரிகள் அனைவரும் தான். Okay, how do you feel? எப்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? When you face tough times, problems, issues, difficulties, கடினமான நேரங்கள், கஷ்டங்களை சந்திக்கும் பொழுது how do you feel? எப்படி உணர்கிறீர்கள்? We get discouraged, right? நாம் சோர்வடைகிறோம் இல்லையா? Sometimes you should have told to your husband or wife, I should not have married, right? சில வேளைகளிலே உங்கள் மனைவியிடத்திலோ அல்லது கணவரிடத்திலோ நான் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் இருந்தாலே நலமாய் இருக்கும் என்று சொல்லி இருப்பீர்கள் இல்லையா? Please don't tell like that. அப்படி சொல்லாதீங்க தயவு செய்து. Okay, it is God's plan for you. உங்களுக்கான தேவனுடைய திட்டம் அது. So it is easy to get into something, but to get through it with all courage and joy is very difficult. ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிப்பது மிகவும் சுலபமானது, ஆனால் அந்த காரியத்தை தொடர்ந்து செய்வது என்பதற்கு தைரியம், பொறுமை மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. We need perseverance. நாம் அதை தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய ஒரு முயற்சி இருக்க வேண்டும். And even in the churches we start so many ministries, right? சபைகளே கூட அநேக ஊழியங்களை நாம் ஆரம்பிக்கிறோம். But what happened to many of the ministries? ஆனால் அநேக ஊழியங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது? We are not continuing it. நாம் அதை தொடர்ந்து செய்வதில்லை. Why? ஏன்? In the beginning 20 will be there. ஆரம்பத்தில் 20 பேர் இருப்பார்கள். And after 1 month 15 will be there. ஒரு மாதத்திற்கு பிற்பாடு 15 பேர் இருப்பார்கள். Then after few more months there will be 5. இன்னும் சில மாதங்கள் சென்ற பிற்பாடு 5 பேர் இருப்பார்கள். And again afterwards there will be 1 or 2. கடைசியில ஒருவர் இருவர் இருப்பார்கள். Then they will stop it. அதற்கு பிற்பாடு அதை நிறுத்தி விடுவார்கள். So many things are happening like this because we lack perseverance. அநேக காரியங்கள் இப்படித்தான் நடக்கிறது. ஏனென்றால் நம்மிலே பொறுமை இல்லாதவர்களாக இருக்கிறோம். And because of the lack of perseverance, we get discouraged and we lose our heart in relation to our spiritual life and physical life.
நமக்கு பொறுமை இல்லாத காரணத்தினாலே நம்முடைய சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் அந்த காரியத்தை விட்டுவிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். Now in chapter 2 verse 1 to 9, முதல 2ஆம் அதிகாரம் 1 to 9 வசனங்களிலே Haggai is speaking to this kind of people. இப்படிப்பட்ட ஜனங்களிடத்திலே தான் ஆகாய் பேசுகிறார். You understand that? This is the kind of people to whom Haggai is speaking now. இப்படிப்பட்ட மக்களிடத்திலே தான் ஆகாய் இப்பொழுது பேசுகிறார். Now in chapter 1 what happened? முதல் அதிகாரத்தில் என்ன நடந்தது? What happened? Because of AC don't sleep. ஏசி இருக்கிற காரணத்தால யாரும் தூங்காதீங்க. Right, okay. What happened in chapter 1? முதல் அதிகாரத்தில் என்ன நடந்தது? Convicted. Forgot. They were convicted about what? See, they were convicted about the fact that what they are doing is not right. அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அது சரியல்ல என்று அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். What were they doing? அவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார்கள்? They stopped working on the temple of the Lord and almost 16 years are over. 16 வருடங்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தினுடைய வேலையை செய்வதை நிறுத்திவிட்டார்கள். And now the Lord sends Haggai with a message. இப்பொழுது ஆகாயை தேவன் தன்னுடைய செய்தியோடு கூட அனுப்புகிறார். So in the last message what I mentioned is when the Lord sent the message, people received the message and they started to work, rebuild the temple. தேவன் தன்னுடைய செய்தியை அனுப்பின போது ஜனங்கள் அந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். So the foundation was already laid before almost 15 or 16 years. 16 வருடங்களுக்கு முன்பதாக அந்த தேவாலயத்திற்கான அஸ்திபாரம் போடப்பட்டது. But the blueprint afterwards what happened? ஆனால் அதற்கு பிற்பாடு அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவானது? The drawings and the blueprint they kept in the shelf. அந்த டிராயிங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஷெல்ஃப்ல வைத்து விட்டார்கள். So they did not continue the work. அந்த வேலையை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்யவில்லை. And now they respond to the message of Haggai in chapter 1. முதல் அதிகாரத்தில் ஆகாயினுடைய செய்திக்கு செவிசாய்த்தார்கள். They obeyed the word of the Lord that came through Haggai. ஆகாயின் மூலமாக வந்த தேவனுடைய வசனத்திற்கு அவர்கள் கீழ்ப்படிந்தார்கள். And then they started to rebuild the temple on the 24th day of the 6th month of 2nd year of Darius. Chapter 1 verse 15. முதல் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே நான் வாசிக்கிற 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 24ஆம் தேதியிலே மறுபடியும் அந்த தேவாலயத்தின் வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். You understand that? So they started to work on 24th. On 24th. What is 6th month? So 6th month. 2nd year. Okay. 6th month. 2nd year. And 2nd year of Darius. தரியு ராஜா அரசாண்ட 2ஆம் வருஷம் 6ஆம் மாதம் 24ஆம் தேதியிலே ஆரம்பித்தார்கள். All right. So they again started to work on the temple of the Lord. தேவனுடைய ஆலயத்தினுடைய வேலையை செய்ய மறுபடியும் ஆரம்பித்தார்கள். Now 6th month, right? Okay. 6th month. Now what is the speciality of 7th month in the Israel, in relation to Israel? இஸ்ரவேலரை நாம் பார்க்கும் பொழுது 7வது மாதம் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விசேஷம் என்ன? What is the special feast that they celebrate in 7th month? 7ஆம் மாதத்திலே அவர்கள் செய்யக்கூடிய விசேஷித்த பண்டிகை என்ன? You know about the festivals of Israel, right? இஸ்ரவேலருடைய பண்டிகைகளை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? 7 festivals, main 7 festivals. 7 முக்கியமான பண்டிகைகள். Don't know. Right. So that is an assignment for next week. அடுத்த வாரத்திலே நீங்கள் அதை கண்டுபிடித்து வர வேண்டும். Okay. You find out the 7 feast and come. இஸ்ரவேலருடைய 7 பண்டிகைகளை கண்டுபிடித்து வாருங்கள். Okay. Now in the 7th month, 7ஆம் மாதத்திலே the first day is the feast of trumpets. அது Trumpet எக்காலத்தின் பண்டிகையாய் இருக்கிறது. All right. And then on the 10th day it is the day of atonement. 10ஆம் நாளிலே அதை
பிரதிஷ்டை செய்வார்கள். All right. So when it comes into this important festival, you know that the people all will be there in Jerusalem and celebrate their festival. ஜனங்கள் அனைவரும் எருசலேமிலே கூடி இந்த பண்டிகையை அனுசரிப்பார்கள். And now the second message came to these people when இந்த ஜனங்களுக்கு இரண்டாவது செய்தி எப்பொழுது வந்தது? that is what we are going to study. அதுதான் நாம் இப்போது படிக்க போகிறோம். Okay, so in the 6th month they started the work. ஆறாம் மாதத்திலே வேலையை ஆரம்பித்தார்கள். And the 7th month is the feast of trumpet and the day of atonement. ஏழாவது மாதம் அவர்களுக்கு எக்காலத்தின் பண்டிகையாய் இருந்தது. Then 15 to 21 in the 7th month. ஏழாம் மாதம் 15 to 21 வரைக்கும் there is feast of tabernacle. அது கூடாரங்களின் பண்டிகையாய் இருந்தது. And this is how the 7th month is described. ஏழாம் மாதம் இப்படிதான் பிரித்து சொல்லப்படுகிறது. And now the second message came when இந்த இரண்டாவது செய்தி எப்பொழுது வந்தது? 7th month 21st. You understand that? So listen carefully. In the 7th month, ஏழாம் மாதத்திலே, all right, three things. மூன்று காரியங்கள். One is ஒன்று feast of trumpets. எக்காலத்தினுடைய பண்டிகை. All right, which day? எந்த நாள்? First day. முதல் நாள். All right, first day of seventh month. ஏழாம் மாதத்தினுடைய முதல் தேதியிலே அங்கே எக்காலங்களின் பண்டிகையாக இருக்கிறது. And then what is the second thing? அதற்கு பிற்பாடு இரண்டாவது என்ன? Day of atonement. அதை பிரதிஷ்டை செய்யக்கூடிய ஒரு நாள். All right, day of atonement is on the 10th day. 10வது நாளிலே அதை பிரதிஷ்டை செய்வார்கள். All right, okay. And the third important thing is மூன்றாவது முக்கியமான ஒரு காரியம் feast of tabernacle. கூடாரங்களின் பண்டிகை. It is from 15th to 21. 15ஆம் தேதியிலிருந்து 21ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த பண்டிகையாக இருக்கிறது. Is it clear? Okay, for the Jewish people in the 7th month these three important festivals takes place. யூதர்களுக்கு ஏழாவது மாதத்திலே இந்த மூன்று முக்கியமான காரியங்கள் நடக்கின்றன. Okay, now when did the second message came? இரண்டாவது செய்தியானது எப்பொழுது வந்தது? We read that 21st of the 7th month. All right, the message came. ஏழாம் மாதத்தினுடைய 21ஆம் தேதியிலே தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று. So we need to understand that the message came immediately after the celebration of all these festivals. இந்த எல்லா பண்டிகைகளும் ஆசரித்த பிற்பாடு உடனே இந்த செய்தியானது வருகிறது. The second message came to them the last day of their celebration. அவர்கள் கொண்டாட்டத்தினுடைய கடைசி நாளிலே இந்த செய்தியானது வருகிறது. Understood? So they started the work. வேலையை ஆரம்பித்தார்கள். In the 6th month 24th. ஆறாம் மாதம் 24ஆம் தேதியிலே. And immediately they have to celebrate the festivals. உடனேயே அவர்களுடைய பண்டிகைகளை கொண்டாட வேண்டிய நிலைமை இருந்தது. And they celebrated their festivals, and the last day of the festival the second message came to the people of Israel. பண்டிகைகளை கொண்டாடினார்கள். அந்த பண்டிகைகளினுடைய கடைசி நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு உண்டாகுகிறது. So that was a message of God's encouragement to the discouraged people. சோர்வடைந்து இருக்கக்கூடிய ஜனங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய தேவனுடைய செய்தியாய் அது இருந்தது. So listen very carefully. மிகவும் ஜாக்கிரதையாக கவனியுங்கள். They were doing all the spiritual activities. அவர்கள் எல்லாம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். Isn't it? இல்லையா? They are performing all the festivals. They were doing all the spiritual activities. அவர்கள் எல்லா பண்டிகைகளையும் அனுசரித்து ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்து கொண்டுதான் இருந்தார்கள். But what was the condition of the people? ஆனால் ஜனங்களுடைய நிலைமை எப்படியா இருந்தது? What was the condition? அவர்கள் இருந்த நிலைமை எப்படியா இருந்தது?
They were discouraged. அவர்கள் சோர்வடைந்து காணப்பட்டார்கள். That is what happens to many of us also, isn't it? நம்மள அநேகருக்கு இப்படித்தான் நடக்கிறது. We do so many spiritual things. அநேக ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்கிறோம். No restriction at all. We are ready and we are there. எந்த காரியமாக இருந்தாலும் நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம், நாம் செய்கிறோம். But what is the problem? ஆனால் பிரச்சனை என்ன? We are doing all these things with discouragement. சோர்வோடு இந்த எல்லா காரியங்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். That's the problem. அதுதான் பிரச்சனை. When we do things in that manner, what happens? We will never be able to enjoy the presence and the spiritual realities in our lives. அப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தையோடு நாம் காரியங்களை செய்வோமானால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நாம் சந்தோஷத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியாது. So this evening I don't know what is your condition, what is really happening in your life. இன்று இரவிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையாகவே என்ன நடக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது. And I don't know how you are involving in all the spiritual activities in your lives. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே நீங்கள் எப்படி ஈடுபடுகிறீர்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியாது. Are you doing it with a discouraged heart? நீங்கள் சோர்வடைந்த ஒரு இருதயத்தோடு காரியங்களை செய்கிறீர்களா? Think about yourselves. உங்களை நீங்களே சிந்தித்து பாருங்கள். That's very important. அது மிக முக்கியமானது. If you are doing things with a discouraged heart, there is no real happiness in our lives. சோர்வடைந்த ஒரு இருதயம் உள்ளவர்களாக இந்த காரியங்களை செய்வோமானால் உண்மையிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில எந்த சந்தோஷமும் காணப்படாது. If you are such discouraged in your lives, அப்படிப்பட்ட சோர்வடைந்தவர்களாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுவோமானால் this second message is for you. இந்த இரண்டாவது செய்தி உனக்கானது. Because ஏனென்றால் the people of Israel were discouraged in their heart. That is the time in which this message came for them. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சோர்வடைந்த ஒரு நிலைமையில காணப்பட்ட போதுதான் இந்த செய்தியை கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்தார். Did you understand that? உங்களுக்கு புரிகிறதா? So now with that introduction, let us get into the message. அந்த முன்னுரையோடு கூட நாம் செய்திக்குள்ளாக கடந்து வருவோம். Now let us read verses 1 to 3. 1 to 3 வசனங்களை நாம் வாசிக்கலாம். 7ஆம் மாதம் 21ஆம் தேதியிலே ஆகாய் என்னும் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று. அவர், நீ செயல்தியேலின் குமாரனாகிய ஜெருபாபேல் என்னும் யூதாவின் தலைவனோடும் யோசதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனோடும் ஜனத்தில் மீதியானவர்களோடும் சொல்ல வேண்டியது என்னவென்றால், இந்த ஆலயத்தின் முந்தின மகிமையை கண்டவர்களில் உங்களுக்குள்ளே மீர்ந்திருக்கிறவர்கள் யார்? இப்பொழுது இது உங்களுக்கு எப்படி காண்கிறது? அதற்கு இது உங்கள் பார்வையில் ஒன்றுமில்லாதது போல் காண்கிறதல்லவா? Yes. So now as we look into this verse, இந்த வசனத்தை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது the first thing that I want to highlight here is, நான் சுட்டி காண்பிக்க நினைக்கிற முதலாவது காரியம், God understands your discouragement. உங்களுடைய சோர்வை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். God understands your discouragement. நம்முடைய சோர்வடைந்த நிலைமையை தேவன் புரிந்து கொள்கிறார். Our God is not a God who simply just leave the things that are happening in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடக்கக்கூடிய காரியங்களை அப்படியே விட்டு விடுகிறவர் நம்முடைய தேவன் அல்ல. Our God is not a God who just ignore the real situation of his children. அவருடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை உண்மையான நிலைமையை அவர் கண்டு காணாமல் இருப்பவர் அல்ல. Many people in our own family, they may not understand your discouragement and situations. நம்முடைய குடும்பத்திலே கூட நம்முடைய சொந்த ஜனங்களுக்கே நாம் இருக்கக்கூடிய சோர்வான நிலைமையை புரிந்து கொள்ள மாட்டார்கள். That is very, very terrific. அது பயங்கரமான ஒரு காரியம். All right, that situation is a very difficult situation. அந்த ஒரு சூழ்நிலை கடினமான ஒரு கட்டமாய் இருக்கிறது. Now we know that in the marriage, when a man and wife gets united together, ஒரு ஸ்திரீயும் புருஷனும் திருமணத்திலே ஒன்றாக இணைக்கப்படும் பொழுது, see, one of the important thing is they should be suitable partners to each other. ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னவென்றால் அவர்கள் இருவரும் ஏற்ற துணையாக இருக்க வேண்டும்.
even if nobody else understands us, at least you both should understand each other. வேறு யாரும் உங்களை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் நீங்கள் இருவரும் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். But the problem today is, ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, even the husband and wife are not able to understand themselves. கணவன் மனைவி இருவரும் கூட அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். That is one of the sad thing of the family life when it comes into many believers today. அநேக விசுவாசிகளுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே இது நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியமாக இருக்கிறது. Husband not understanding the situation, the real reality of the life of the wife. மனைவியினுடைய உண்மையான நிலைமையை கணவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. Mostly husbands are not doing that. அநேக வேளைகளிலே கணவன்மார் இப்படி செய்வதில்லை. Mostly the sisters, they really try to understand us. சகோதரிகள் புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள். But many times husbands fail in that area. அநேக முறை கணவன்மார் இந்த பகுதியிலே தோற்று போகிறார்கள். But the matter is, ஆனால் செய்தி என்னவென்றால், when we fail in that area, we are failing in the most important area of your life. நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அந்த பகுதியிலே நாம் தோற்று போகும் பொழுது, நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அதிமுக்கியமான பகுதியிலே நாம் தோற்று போனவர்களாக காணப்படுகிறோம். Understanding each other is a very important thing to a joyful life in this world. ஒருவர் புரிந்து கொள்வது என்பது ஒரு சந்தோஷமான கிறிஸ்துவ வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்கிறது. If God doesn't understand our real situation, what must have been our condition? நம்முடைய உண்மையான நிலைமையை தேவன் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் நம்முடைய நிலைமை என்னையாக இருக்கும்? What must have been our condition? நாம் எப்படியாக இருந்திருப்போம்? Terrible. பயங்கரமான ஒரு நிலைமை. We must have been perished. நாம் அழிந்து போயிருப்போம். And there was no need of understanding you and me. உன்னையும் என்னையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But still he understood our situation. இருந்தபோதும் நம்முடைய நிலைமையை அவர் புரிந்து கொண்டார். He understands us. அவர் நம்மை புரிந்து கொள்கிறார். He understands our real estate. நம்முடைய உண்மையான நிலைமையை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். The same thing the Lord is expecting from the husband and wife when it comes into their family life. அதே காரியத்தை தான் கணவன் மனைவி அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலே தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். And even in relation to the brothers and sisters, we should be able to understand each other. Then even the church relationship also will be smooth. சகோதர சகோதரிகளும் கூட ஒருவர் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது சபையிலே இருக்கக்கூடிய உறவானது மென்மையுள்ளதாக காணப்படும். So one thing that we need to understand and get encouraged is, ஒரு காரியத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் உற்சாகம் அடையக்கூடியது என்னவென்றால், even if nobody in this world do not understand you, இந்த உலகத்திலே நம்மை யாரும் புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும், even if your mother or father or brothers or sisters or husband or wife, உங்களுடைய தாய் தகப்பன் கணவன் மனைவி சகோதரர்கள் யார் புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும், there is a God who understands you. உங்களை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். He understands your real state. நீ இருக்கக்கூடிய உண்மையான நிலைமையை அவர் புரிந்து கொள்கிறார். He knew what you are thinking. நீ என்ன சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறாய் என்று அவருக்கு தெரியும். He knew what you are feeling. நீ எதற்கு பயப்படுகிறாய் என்று அவருக்கு தெரியும். He understands what is the real state. He alone understands what is the real state of your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான நிலைமை என்ன என்று அவரால் மாத்திரமே புரிந்து கொள்ள முடியும். What an encouragement that is. இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு உற்சாகமூட்டக்கூடிய ஒரு காரியம். So this evening, இந்த மாலையிலே, whatever be your condition, whatever be the state of your heart, உன்னுடைய இருதயத்தின் நிலைமை எப்படியாக இருந்தாலும் God understands it. தேவன் அதை புரிந்து கொள்கிறார். So when I know that I have somebody to understand me, என்னை புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று நாம் தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது, then there is no place of any discouragement. அதற்கு பிற்பாடு நாம் சோர்வடைவதற்கு எந்த அவசியமும் இல்லை. In the Gospel of Matthew chapter 6, மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்திலே, when the Lord said to the disciples, do not worry, நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று தன்னுடைய சீஷர்களை பார்த்து இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சொன்னபோது, one of the important reason that is mentioned there is, அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்னவென்றால், many things are mentioned, அநேக காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. but one of the important thing that is mentioned there is, அங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியம் what is that? என்னது? You have a father in heaven பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பிதா இருக்கிறார்
Our Father in heaven, பரலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய பிதா He cares for you. அவர் உங்களுக்காக அக்கறையுள்ளவராக இருக்கிறார். He knows you. அவர் தெரியும். He understands you. அவர் உங்களை புரிந்து கொள்கிறார். As long as that Father is there, அந்த பிதாவானவர் இருக்கிற வரைக்கும் don't worry. நீங்கள் கவலைப்படாதிருங்கள். Don't bother about others. மற்ற எந்த காரியத்தை குறித்தும் கவலை கொள்ள வேண்டாம். Whoever does anything to you, உனக்கு யார் எதை செய்தாலும் you do your responsibility. You have a Father. உன்னுடைய பொறுப்பை நீ செய். உனக்கு ஒரு பிதாவானவர் இருக்கிறார். He cares for you. அவர் உனக்காக அக்கறை கொள்கிறார். He is there to understand you and care for you. உன்னை புரிந்து கொண்டு உனக்காக அக்கறையுள்ளவராக இருக்கிறார். So my time is up for this evening. இந்த மாலையிலே என்னுடைய நேரம் முடிந்து விட்டது. So let me make one thing very clear this evening. இந்த மாலையிலே ஒரு காரியத்தை நான் மிகவும் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன். Don't ever think that there is nobody to understand my difficulties and problems and the sorrows of my heart. என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கடினமான சூழ்நிலைகள், கஷ்டங்கள், என்னுடைய கண்ணீரை புரிந்து கொள்ள யாரும் இல்லை என்று நினைக்க வேண்டாம். If you have that idea, you will easily get discouraged. அந்த ஒரு சிந்தை உள்ளவர்களாக இருப்பீர்களானால் நீங்கள் சுலபமாக சோர்வடைவீர்கள். But here we have an encouragement that we have a Father in heaven who understands our discouragement and the real state of our lives. இங்கே நம்மை உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியம், நம்முடைய சூழ்நிலையை அறிந்த ஒரு பிதாவானவர் நமக்கு பரலோகத்தில் இருக்கிறார். He is there to care for you. நமக்காக அக்கறை கொள்வதற்கு அவர் இருக்கிறார். So whatever be our situation, whatever be our difficulties of heart, நம்முடைய சூழ்நிலை, நம்முடைய இருதயத்தினுடைய கடினம் எதுவாக இருந்தாலும் entrust it into the hands of the Lord. கர்த்தருடைய கரத்திலே நாம் அதை ஒப்புக் கொடுப்போம். Apostle Peter says in 1 Peter chapter 5, முதல் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரத்தில் பேதுரு எழுதுகிறார், cast all your burdens unto him, he cares for you. உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியினால் உங்களுடைய எல்லா பாரியத்தையும் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள். So this evening, that is what the encouragement that the Lord wants to give each one of us this evening. இந்த மாலையிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு உற்சாகத்தை தான் இந்த கர்த்தர் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கொடுக்க விரும்புகிறார். So there is no place of discouragement for our life as believers. விசுவாசிகளாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே சோர்வுக்கு எந்த ஒரு இடமும் இல்லை. Continue to believe in him, trust him, because we have a God who cares for us, who really understands us. தொடர்ந்து அவரை விசுவாசிப்போம், அவர் மேல் சார்ந்து இருப்போம். ஏனென்றால் நமக்காக அக்கறை கொள்ளக்கூடிய தேவன் இருக்கிறார். May his name be glorified. அவருடைய நாமம் மையப்படுவதாக.